My dear students, today I am going to cover the prose Leela's Friend, written by R.K. Narayan. R.K. Narayan always follows the Indian tradition of storytelling. তিনি সবসময়ই ভারতীয় ধারার অনুগামী ছিলেন। His plots are candid and there is nothing spectacular about them. তার কাহিনী সরল এবং তাতে বিশেষ জাঁকজমক কিছু থাকত না। His short stories, however, create suspense and finally put the readers in speculation. কিন্তু তার ছোট গল্পগুলি পাঠকের মনে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত সেই উৎকণ্ঠাকে জিইয়ে রাখত। So, let's see what is the summary of the story. চলো প্রথমে আমরা গল্পটা সম্বন্ধে একটু জেনে নিই। গল্পটা কেমন, কি, গল্পটার মধ্যে কি আছে, তারপর আমরা লাইন বাই লাইন ট্রান্সলেশন এবং সেটার অ্যানালিসিসে যাব। The story is about a girl named Leela who lives with her parents. They were very well to do and therefore at the top of the hierarchical system of the society. গল্পটি লীলা নামে একটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে এবং তার বাবা মার সঙ্গে সে থাকে। তারা বেশ বড় লোক এবং সমাজের উচ্চকোটির মানুষ। Leela has an influence over her parents and that is why Siddha has been appointed in the house. তার অভিভাবকদের ওপর লীলার প্রভাব বেশ জোরদার এবং তার ইচ্ছেতেই সিদ্ধাকে কাজে লাগানো হয়। Leela likes having him around and Siddha gradually makes her happy by his tricks, stories and company. সিদ্ধা মজার গল্প বলে খেলা দেখিয়ে লীলাকে যথেষ্ট সঙ্গ দেয়। One day, Mrs. Sibsankar notices that the gold chain Leela has been wearing is missing. Receiving no satisfactory reply from Leela, she harshly asks Siddha about it. But Siddha replies that he doesn't know anything of it. একদিন শ্রীমতী শিবশঙ্কর লক্ষ্য করেন যে লীলার গলায় যে সোনার হারটা ছিল সেটা নেই। লীলাকে জিজ্ঞাসা করে কোনো সদুত্তর না পেয়ে শ্রীমতী শিবশঙ্কর যখন অত্যন্ত রূঢ়ভাবে সিদ্ধাকে হারটার কথা জিজ্ঞেস করলেন, সিদ্ধা বললেন সে হারটার ব্যাপারে কিছুই জানে না। He vanishes after this incident. Mr. Sibsankar reports the incident to the police and finds that Siddha is a known criminal to the police. তারপর থেকেই সিদ্ধা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তারা সম্পূর্ণ ঘটনা পুলিশকে জানায় এবং পুলিশের কাছ থেকে তারা জানতে পারে সিদ্ধা একজন দাগী অপরাধী। Leela still believes in Siddha's innocence, but her views are not considered. লীলা তখনও বিশ্বাস করে সিদ্ধা এমন হতে পারে না, কিন্তু তার কথায় কেউ কান দেয় না। Siddha is later found, but he denies the charge of stealing. সিদ্ধাকে পরে খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু সে চুরির কথা অস্বীকার করে। However, he is put into prison. যাই হোক, তাকে জেলে পোড়া হলো। Some days later, Leela's chain is found in a tamarind pot. কিছুদিন পর সোনার হারটি পাওয়া যায় বাড়ির
তেঁতুল রাখার পাত্রে। Mr. Shivsankar, on realizing that Siddha has not stolen the chain, informs the police, but he refuses to give him his job back as he still thinks of Siddha as a criminal. তিনি পুলিশকে হার খুঁজে পাওয়ার কথা জানানোর কথা ভাবেন, কিন্তু তিনি সিদ্ধাকে আবার কাজে বহাল রাখতে নারাজ, কারণ সিদ্ধার গায়ে অপরাধীর ছাপ যে পড়ে গেছে। So it was the summary of the story, Leela's Friend. Now I am going to start line by line translation of the story. Siddha was hanging about the gate at a moment when Mr. Shivsankar was standing in the front veranda of his house, brooding over the servant problem. সিদ্ধা যখন গেটের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল, তখন শিবশঙ্কর তার বাড়ির সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গভীরভাবে চাকর সংক্রান্ত সমস্যার কথা চিন্তা করছিলেন। Sir, do you want a servant? Siddha asked. সিদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, স্যার আপনার কি চাকর চাই? Come in, said Mr. Shivsankar. শিবশঙ্কর তাকে ভেতরে আসতে বললেন। As Siddha opened the gate and came in, Mr. Shivsankar subjected him to a scrutiny and said to himself, doesn't seem to be a bad thought. At any rate, the fellow looks tidy. যখন সিদ্ধা ভেতরে এলো, তখন আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে তিনি মনে মনে বললেন, না, খুব খারাপ বলে তো মনে হচ্ছে না। আর যাই হোক না কেন, লোকটিকে দেখে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলেই মনে হচ্ছে। Actually, he scrutinized Siddha and came to a conclusion that Siddha may be the perfect servant for his family, and that's why he asked him again, where were you before? He asked. তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আগে কোথায় ছিলে হে? Siddha said, in a bungalow there, and indicated a vague somewhere in the doctor house. সিদ্ধা ওই ওপাশের বাংলো বাড়িতে বলে একটা ভাষা ভাষা দিক দেখিয়ে বললেন একটা ডাক্তারের বাড়িতে। Actually, this answer cannot satisfy anybody because his answer was not perfect at all. He didn't tell him what was his actual location. So certainly Shivsankar asked him again, what is his name? ডাক্তারের নাম কি ছিল বা তার নাম কি ছিল? I don't know, master, Siddha said. He lives near the market. জানি না বাবু, সিদ্ধা বললেন, তিনি ওই বাজারের কাছে থাকতেন। They left the town, master, Siddha said, giving the stock reply. যেন একদম তার উত্তরটা জানা ছিল। Actually, it was like a intended answer, and he promptly replied that they had left the town. অর্থাৎ সেখানেই যেন সে সবকিছু চুপ করিয়ে দিতে চাইল, কারণ তারা যদি ওখান থেকে চলেই যায়, শহরটা ছেড়ে চলেই যায়, তাহলে কোনোভাবেই আর জানার কোনো জায়গা থাকে না কার বাড়িতে সিদ্ধা ছিল বা কার কাছে সিদ্ধা ছিল। Mr. Shivsankar was unable to make up his mind. He called his
ওয়াইফ। শিবশঙ্কর মনস্থির করতে পারছিলেন না। He was confused. He became puzzled. He became perplexed. He was undecided. So, he called his wife. তাই তিনি তার স্ত্রীকে ডাকলেন। She looked at Siddha and said, "He doesn't seem to me worse than the others we have had." তিনি সিদ্ধাকে দেখে বললেন, মনে তো হয় না আগের চাকরদের থেকে খুব একটা খারাপ হবে বলে। তাহলে দেখা গেল কর্তার সাথে গিন্নিও প্রায় সম্মত হয়ে গেলেন যে সিদ্ধাকে রাখা যেতেই পারে। Let's see what is going to happen next. Leela, their 5 years old daughter, came out, looked at Siddha and gave a cry of joy. "Oh, father," she said, "I like him. Don't send him away. Let us keep him in our house." And that decided it. অর্থাৎ কি হলো না, তাদের 5 বছরের মেয়ে লীলা বেরিয়ে এসে সিদ্ধাকে দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠে বলল, "ও বাবা, একে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, একে তাড়িয়ে দিও না, একে আমরা বাড়িতে রাখি।" এবং তারা লীলার কথাতেই এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হলেন যে সিদ্ধাকে রাখা হবে। So in this way, Siddha was appointed as the servant of that particular house. Siddha was given 2 meals a day and 4 rupees a month, in return for which he washed clothes, tended the garden, ran errands, chopped wood, and looked after Leela. কাপড় কাচা, বাগান পরিচর্যা, ছোটখাটো ফাইফরমাস খাটা, কাঠ কাটা, লীলাকে দেখভাল করার জন্য সিদ্ধাকে দুবেলা খাওয়ানো হতো, আর মাসে 4 টাকা মাইনে দেওয়া হতো। You may think that this was too little for a servant salary, but it was the scenario of the then society of India. The poor were robbed regularly by the higher class of the society, and R.K. Narayan has depicted that picture very nicely in that particular prose. "Siddha, come and play," Leela would cry, and Siddha had to drop any work he might be doing and run to her as she stood in the front garden with a red ball in her hand. বাগানের সামনে লাল বল হাতে দাঁড়িয়ে লীলা যখনই হাঁক পারত, "সিদ্ধা, এসো খেলি," তাকে সব কাজ ফেলে লীলার কাছে ছুটে আসতে হতো। সিদ্ধার সঙ্গ তাকে দারুণ খুশি করত। His company made her supremely happy. She flung the ball at him and he flung it back, and then she said, "Now throw the ball into the sky." Siddha clutched the ball, closed his eyes and for a second, and threw the ball up. When the ball came down again, he said, "Now this has touched the moon, and come, you see here a little bit of the moon sticking." মজার খেলা খেলতো তারা। লীলা সিদ্ধার দিকে বলটা ছুড়ে দিত, সিদ্ধাও সেটা লীলার দিকে আবার ফেরত পাঠাতো। তারপর সে বলতো, "এবার বলটাকে আকাশের দিকে ছুড়ে দাও।" সিদ্ধা বলটাকে শক্ত করে ধরে এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে বলটাকে উঁচুতে ছুড়ে দিত।
যখন বলটা নিচে নেমে আসতো তখন বলতো, এবার এই বলটা কিন্তু চাঁদ ছুঁয়ে এসেছে, তুমি দেখতেই পাচ্ছ এর গায়ে এক টুকরো চাঁদ লেগে আছে। লীলা keenly examined the ball for the traces of the moon and said, I don't see it. লীলা চাঁদের টুকরোর খোঁজে উৎসাহের সঙ্গে বলটিকে পরীক্ষা করে বলতো, কই, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। You must be very quick about it, said Siddha, because it will all evaporate and go back to the moon. তোমাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে, নাহলে ওটা বাষ্পীভূত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চাঁদে ফিরে যাবে। Now hurry up. He covered the ball tightly with his fingers and allowed her to peep through a little gap. তারপর বলটিকে আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ছোট্ট ফাঁক দিয়ে সে লীলাকে এক ঝলক দেখার সুযোগ করে দিত। Yes, said Leela. I see the moon, but it is the moon very wet. লীলা দেখে বলতো, হ্যাঁ আমি চাঁদটা দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা চাঁদটা কি খুব ভেজা? Certainly it is, said সিদ্ধা। সিদ্ধা বলে উঠতো, হ্যাঁ তাই। What is in the sky? সিদ্ধা খুব শিশু মনের প্রশ্ন সে করত, আকাশে কি আছে? উত্তর পেত, গড। If we stand on the roof and stretch our arms, can we touch the sky? তারপর আবার সেই ইনোসেন্ট প্রশ্ন, আচ্ছা আমরা যদি ছাদে দাঁড়িয়ে হাতটাকে বাড়াই, তাহলে কি আমরা আকাশটাকে ছুঁতে পারবো? No, if we stand on the roof here, he said, but if you stand on a coconut tree, you can touch the sky. সিদ্ধা প্রত্যুত্তরে বলল যে, না, ছাদে দাঁড়িয়ে হয়তো সেটা সম্ভব না হলেও তুমি যদি নারকেল গাছে দাঁড়িয়ে ওটা করতে পারো, হাতটা বাড়াতে পারো, তাহলে কিন্তু তা সম্ভব। হ্যাভ ইউ ডান ইট? আস্কড লীলা। লীলা জিজ্ঞেস করতো, তুমি এটা করেছো? ইয়েস, মেনি টাইমস, সেড সিদ্ধা। whenever there is a big moon, I climb a coconut tree and touch it. সিদ্ধা বলল, যখনই কখনো বড় চাঁদ আকাশে দেখা যায়, তখনই আমি এটা করি, অর্থাৎ কোকোনাট গাছে উঠে গিয়ে চাঁদটাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করি। ডাজ দ্য মুন নো ইউ? চাঁদ কি তোমায় চেনে? ইয়েস, ভেরি ওয়েল। নাও কাম উইথ মি, আই উইল শো ইউ সামথিং নাইস। তারপর সিদ্ধা তাকে আবার অন্য কিছু দেখাবে বলে ডেকে নিয়ে যায়। এইভাবে সিদ্ধার সঙ্গে ছোট্ট মেয়েটার একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যে সম্পর্কের মূল ভিত্তি ছিল কিন্তু ভালোবাসা, যেখানে কোনোভাবেই কোনো কাস্ট, কোনো রিলিজিয়ন, কোনো সোশ্যাল হায়ারার্কি কাজ করত না। Actually, Leela approves and Siddha joins as a servant in their house. Soon Leela starts liking Siddha's company. Siddha is an imaginative companion who knows how to treat a child. His games with the moon and the red ball are little tricks to amuse a child. In this way, Siddha was able to build a strong relationship with little Leela. Now it is time to explain some words or phrases that has been used in that text. Hanging about, ইতস্ততভাবে ঘোরাঘুরি করা। Loiter about, not to move away or disperse। অর্থাৎ আমরা দেখেছিলাম সিদ্ধা গেটের সামনে ইতস্ততভাবে ঘোরাঘুরি করছে, অর্থাৎ তার উদ্দেশ্যটা
যেন তেন প্রকারেণ তাকে একটা কাজ জোগাড় করতে হবে। নেক্সট, ব্রুডিং, গভীর চিন্তান্বিত থাকা অবস্থা, অর্থাৎ ইংরেজিতে যেটা বলা যেতে পারে মেডিটেটিং ডিপলি বা থিঙ্কিং পারসিস্টেন্টলি অর মুডলি অ্যাবাউট। আমরা দেখেছিলাম মিস্টার শিবশঙ্কর তার চাকর নিয়ে এতটাই সমস্যায় ছিলেন যে হি ওয়াজ থিঙ্কিং ডিপলি অ্যাবাউট হিজ সার্ভেন্ট। নেক্সট, আনএবল টু মেক আপ হিজ মাইন্ড, মনস্থির করতে না পেরে বা না পারা। We have already discussed about it that after seeing Siddha, Mr. Shivsankar could not decide what to do. He was puzzled to come to a conclusion. Next, ran errands, অর্থাৎ 5 মাস খাটতো বা খাটা। went out to carry a message or to do buy something। আমরা সাধারণত খুব চলিত জীবনে আমরা একটা কথা খুবভাবে ইউজ করি, 5 মাস খাটা। সিদ্ধা যা যা কাজগুলো করতো তার মধ্যে এটাও একটা অন্যতম কাজ ছিল যে সে বাড়ির অন্যদের 5 মাস খাটতো। নেক্সট, সুপ্রিমলি, অর্থাৎ খুব, এক্সট্রিমলি। একটা জায়গায় আমরা দেখেছি দ্য কোম্পানি অফ সিদ্ধা মেড লীলা সুপ্রিমলি হ্যাপি, অর্থাৎ এতটাই সিদ্ধার সঙ্গ লীলাকে খুশি করত যে এর থেকে খুশি সে কোনো কিছুতেই হতো না। নেক্সট, পিপ, ফাঁক ফোকর বা লুকানো জায়গা থেকে উঁকি মারা, টু লুক থ্রু এ স্মল ওপেনিং অর ফ্রম আ কনসিলড লোকেশন। দেখা, এই কথাটিকে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং ইংরেজিতে এর ব্যবহৃত শব্দগুলো ভিন্ন হয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, যেমন সি, লুক, স্টেয়ার, গেজ, ইভেন পিপ। তো এক্ষেত্রে পিপ মানে ছোট্ট জায়গা থেকে উঁকি মেরে দেখা। নেক্সট, সার্টেনলি, নিঃসন্দেহে, উইদাউট ডাউট, সিওরলি। কোনো কিছু সম্বন্ধে আমরা যখন সিওর হই, যেখানে আমাদের মনে কোনো ডাউট থাকে না, তখনই এই এক্সপ্রেশনটা আমরা ইউজ করতে পারি সার্টেনলি। So in this way I have concluded the discussion of the day, and I think this discussion will give you a guidance to understand that particular prose, Leela's friend.